Mm-hmm. to stay. Mm-hmm. And David was afraid of the Lord that day, and he said, How can the Lord, how can how can the ark of the Lord come to me? So David was not willing to take the ark of the Lord into the city of David. But Mm-hmm. David took it aside to the house of Absalom ben Mm-hmm. Gedal, Mm-hmm. and the ark of the Lord remained in the house of the Obed Lord. Edom. Uh-huh. Mm-hmm. Obed-Edom, Mm-hmm. and the Grady Mm-hmm. 3 months. Mm-hmm. And the Lord blessed Obed-Edom Mm-hmm. and his household. Mm-hmm. And it was told King David, The Lord has blessed the household of Obed-Edom and all that belongs to him, because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with rejoicing. Mm-hmm. And when those who bore the ark of the Lord had gone 6 steps, he sacrificed an ox and a fattened animal. Mm-hmm. And David danced before the Lord with all his might. And David was wearing a linen ephod. So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and the sound of horn. As the ark of the Lord came into the city of David, Michal and daughter of Saul looked out of the window and saw King David leaping and dancing before the Lord. And she despised him in her heart. And they brought in the ark of the Lord and set it in its place, inside the tent that David had pitched for it. And David offered burnt offerings and peace offerings before the Lord. And when David had finished the offering of the burnt offerings and peace offerings, he blessed the people in the name of the Lord of hosts and distributed among all the people the whole multitude of Israel, both men and women, and a cake of bread, a portion of meat, and a cake of raisins of each one. Mm-hmm. Then all the people departed, each to his house, and David remained to bless his household. Mm-hmm. And Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, How the king of Israel honored himself today, uncovering himself today before the eyes of his servants, female servants, as one of the vulgar fellow shamelessly uncovers himself. And David said to Michal, It was before the Lord who chose me above your father and above all his house to appoint me as a prince over Israel, the people of the Lord, and I will celebrate before the Lord. I will make myself yet more compatible than this, and I will be abased in your eyes. But by the female servants of whom you have spoken, by them I shall be held in honor. And Michal, the daughter of Saul, had no child to David. Amen. Amen. Thank you. అమ్మ దయచేసి కూర్చోండి. దావీదు యొక్క జీవితాన్ని మనం గమనించేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఎదిగేటప్పుడు చాలాసార్లు మన సిబ్లింగ్సే కావచ్చు, ఒక్కోసారి మన ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, మోస్ట్లీ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువగా ఉంటారు. వాడి లైఫ్ భలే ఉందండి, వాడుకున్నలాంటి లైఫ్ మాకు లేదు, వాడుకునేలాంటి పేరెంట్స్ మాకు లేరు, వాడుకున్న ఫెసిలిటీస్ లాంటివి నాకు లేవు, ఇలాంటి కంపారిజన్గా మనం చాలాసార్లు చేసుకుంటూ ఉంటాం లైఫ్లో. అది ఎక్కువగా మన యంగ్ ఏజ్ 18 to 25, 30 years లోపల ఉన్న సమయంలో చేసే పరిస్థితి అది. దానికోసం ఒక కమాండ్మెంట్ కూడా ఉంది, పొరుగు వారిది ఏది నువ్వు ఆశించకరా బాబు అనే విధమైన కమాండ్మెంట్ ఉన్నా కూడా మనసులో ఒక రకమైన ఇదేంటంటే ఒక ఆలోచన బాగుంది, దేర్ లైఫ్ ఇస్ బెటర్ దెన్ మైన్ అనే విధంగా. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే కొంచెం మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత అబ్బే ఇలా కంటిన్యూ అవ్వకూడదు, మనం ఏదో ఒకటి చేసి వాళ్ళ మారాలా, వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ టు అటైన్ దట్ పొజిషన్. అది సమ్ టైమ్స్ మనకి ఎలా ఉంటుందంటే వర్క్ ప్లేసెస్లో మన మేనేజర్స్ కానీ లేదా మనకన్నా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేసేవారు కానీ చాలా తక్కువ మందికి, నాకన్నా బాగా చదివేవాళ్ళు నేను చదవాలరా బాబు అని అనిపించే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. అందులో నేను శేఖర్ గారు అసలు రాము, మిగతా వాళ్ళందరూ రావచ్చు. బట్ దెన్ అటువంటి ఆలోచన కలిగిన వారికి, అదే క్రైస్తత్వంలోకి వచ్చామనుకోండి, క్రైస్తత్వంలో రోల్ మోడల్గా పెట్టుకోగలిగిన వారు చాలామంది ఉన్నారు. వాక్యం పరంగా మనం చూస్తే బైబిల్లో చాలామంది ఉన్నారు, వాళ్ళని చూసి రోల్ మోడల్గా పెట్టుకోవచ్చు. అందులో ఒకడు అబ్రహాము. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆయన అన్యుల్లోంచి వచ్చినవాడు, విగ్రహారాధనలోంచి వచ్చినవాడు. కానీ తన పూర్వీకులు విగ్రహారాధన మాని జీవిస్తున్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల నుంచి ఎంతైతే నేర్చుకోగలుగుతాడో అది ఖచ్చితంగా నేర్చుకుని అది ఫాలో అవుతూ జీవిస్తున్నవాడు అబ్రహాము. అటువంటి వాడిని పిలుచుకున్నాడు. అంటే ఫ్రమ్ నథింగ్ హీ మేడ్ హిమ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఎ నేషన్ కదా. అటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూస్తాం. ఇంకా చూస్తూ ఉంటే
ఈ ఇంట్లో మొట్టమొదట పుడతారు పెద్దోళ్ళు, అందరికన్నా పెద్దోళ్ళు. వాళ్ళు ఎలా అంటే ఫస్ట్ అమ్మ నాన్న ప్రేమ పొందేస్తారు. ఓకే, చిన్నపిల్లల్ని తొక్కేస్తారు, వాళ్ళకంత చిన్నోళ్ళని. నేను లాస్ట్ మా ఇంట్లో, మా ఆవిడ కూడా లాస్ట్. సో అందు గురించి నేను చెప్పగలుగుతున్నాను ఆ విషయాన్ని. ఈ పెద్దోళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తల్లి మమ్మీ డాడీ యొక్క ప్రేమను పొందేస్తారు. దాని తర్వాత కింద వస్తారు చూడండి, వాళ్ళని తొక్కేస్తారు ఇష్టం వచ్చినట్టు. ఇది కాకుండా అన్ని బెస్ట్ వాళ్ళు పొందుకోవడమే కాకుండా ఇచ్చేవాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా అమ్మాయి ఉందనుకోండి, 80% ఆఫ్ దాని బట్టలు ఎవరివి, మా అబ్బాయివి. అవి వేసి తిరిగేస్తుంటుంది. దానికి మించి ఇంక మేము ఎక్కువ ప్రయారిటీస్ కూడా, ఎందుకని ఈ బట్టలు పడేయలేము కదా అన్నట్టు వాడుకోమని చెప్పి ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం. నిధుకైతే ఆ ప్రాబ్లం లేదనుకోండి, చెల్లెలే కాబట్టి ప్రాబ్లమే లేదు. అయితే ఈ యొక్క విషయంలో మనం గమనించామనుకోండి, దావీదు లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది. మనం మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే దావీదు యొక్క లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే అబ్రహాము పాపం ఎంత అంటే ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషన్గా పిలువబడినా చాలా ట్రావెల్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆయనకి. ఎంతో తిరిగాడు. అక్కడ బాబు ఊరు నుంచి బడికి రా అని అడిగితే ఊరు ఆడమే కాకుండా తిరగడం, కొత్త విషయాలు నేర్పించాడు దేవుడు. ఏంటి, ఎప్పుడు దాకా బలి అర్పణ అంటే ఎట్లాగా మెడదరికి వెళ్ళి కోసేవాళ్ళు, ఇది అలా కాదు, తల నుంచి చివరి వరకు అడ్డంగా కోయిపించాడు దేవుడు కాఫ్స్ని. అలాంటివి ఎక్స్పీరియన్సెస్, చాలా వివిడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ పొందాడు అబ్రహాము. దాంతోపాటు ఆయన నిన్ను పలానా దేశానికి తీసుకెళ్తాను, ఆ దేశం నీ పూర్వీకులు నీ జనరేషన్స్కి ఇస్తాను, నీ జనాంగాన్ని నేను ఎంచుకుంటాను అని అనుకునేటప్పటికి జనం ఎక్కడొస్తారు, ఆయనకి కొడుకు లేడు అసలు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ ఓల్డ్ ఏజ్కి వచ్చే వరకు ఆయన 100 ఏళ్ల వయసు వచ్చేటప్పటికి కొడుకు పడతాడు. అంటే ఆయనకి అది ఎలా ఉంటుందంటే నిరీక్షణ కలిగి జీవించే జీవితం అది. దేవుడు పిలిచినప్పటి నుంచి ఆయనకు ఒక కుమారుడు రావడం, దానికి తోడు మళ్ళీ ఎగ్జామినేషన్స్ పెడతాడు దేవుడు. ఎట్లా అంటే నీ కుమారుని తీసుకెళ్ళి పలానా కొండ మీద బలిచ్చాయి అని అడిగితే అలా ఆవిడ తంతుదని కూడా భయం లేకుండా తీసుకెళ్ళిపోతాడు కొడుకుని, రైట్. అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ చాలా పొందుకున్నాడు ఆయన. అక్కడి నుంచి మనం చూసామనుకోండి, పేట్రియాట్స్ ఆఫ్ ద బైబిల్ని మనం గమనించామనుకోండి, అబ్రహాంని, నోవాని, ఇంకా అలా చూసుకుంటూ వస్తూ ఉంటే చాలామంది జీవితాల్లో. కానీ పూలబాటలాగా ఉందా అని గమనించామనుకోండి, ఎవరి జీవితం కూడా పూలబాటలా లేదు. దావీదు జీవితంలో కొన్ని మంచి విషయాలు మనం గమనించవచ్చు. పూలబాటలాగైతే లేదు, కానీ హీ హ్యాడ్ ఇమ్మెన్స్ పవర్. రాజుగా ఉన్నందువలన చాలా అత్యధికమైన ఆయన పవర్ని పొందుకుని ఉన్నాడు. అయితే దావీదుని పిలుచుకునేటప్పటికి ఆయన అందరికన్నా చిన్నోడు ఇంట్లో, అదొకటి తెలుసు మనకి. గొర్రెల కాపరే కానీ 5 అడుగులు ఉంటాడు, రఫ్లీ 5'1" ఉంటాడని అంచనా బిబ్లికలీ. అంత షార్ట్గా ఉన్నా కూడా 8 అడుగుల దాకా పైన ఎత్తుగా ఉన్న గొలియాతుని ఓ రాయితో చంపేశాడు. ఈ అన్ని విషయాల్లో మనం మొట్టమొదటిసారి నుంచి చివరి వరకు చూసుకుంటే దావీదు జీవితంలో దేవుడు ఆయన గురించి ఒక మాట అంటాడు, హీ ఈజ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్టర్ గాడ్స్ ఓన్ హార్ట్. ఆయన దేవుణ్ణి ఆరాధించే విధానం, దేవుని ఆశ్రయించి జీవించే విధానం, ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయండి. అంటే ఒక క్రైస్తవుడిగా ఉన్నందుకు, అరే బాబు నీకు ఎవరన్నా ఒకవేళ దావీదు లాంటి జీవితాన్ని మీకు ఇస్తానంటే ఎంతమందికి కావాలి అని అన్నాను అనుకోండి, ఖచ్చితంగా చేయబోగిస్తాను. ఎందుకు, రాజ్యం వస్తుందనో, బోళ్ళ మంది భార్యలు వస్తారనో కాదు. నాకు దావీదు లాంటి కుటుంబాన్ని, దావీదు లాంటి పరిస్థితి నాకు ఇచ్చినా నాకు నా భార్య కావాలి. ఎందుకు అంటున్నానంటే దాంట్లో 2 రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, ఖచ్చితంగా నా భార్యని నేను ప్రేమిస్తాను కాబట్టి నా భార్య నాకు కావాలి. ఆ రోజుల్లో కాంట్రవర్షియల్ వైఫ్స్ లేరు. ఒక భార్య ఉన్నా 10 మంది భార్యలను కలిసి కొట్టుకోకుండా చక్కగా ఉండేవారు. ఈ రోజుల్లో అలా కాదు. ఇదేంటంటే ముందు నేను వచ్చాను కాబట్టి అన్నీ ఇదే నాకే కావాలి అనే విధమైన కొట్లాట్లు సంపాదించుకునే ఇలాంటి భార్యలు ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ జనరేషన్లో శేఖర్ గారు మనకు అలాంటి ఆలోచనలు వద్దు. మనకు దేవుడు ఒకరిని ఇచ్చారు, వాళ్ళతోనే జీవిద్దాం. అయితే దావీదు జీవితాన్ని మనం కానీ ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుని జీవిస్తే అటువంటి దీవెనలు ఈరోజు మనం పొందుకోగలమా అన్నది మన ప్రశ్న. దావీదుకు దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదాలు లాంటి ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకోగలమా? వాట్ ఈస్ దట్ టు డిఫైన్? హీ ఈజ్ అ మ్యాన్ ఫ్రమ్ నోవేర్ బికేమ్ ద మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్, రైట్. ఆయన ఒక కుటుంబంలోనే అంత చిన్నమైన ఆయన వయసులో తక్కువైన దేవుడు పిలుచుకొని ఒక షెపర్డ్ బాయ్ని ఇజ్రాయెల్ రాజ్యానికి కింగ్గా అభిషేకించిన తర్వాత 14 సంవత్సరాలు నిరీక్షణలో బతికిన తర్వాత ఆయనకి ఆ యొక్క రాజుగా ఆ పట్టా పొందుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ రోజున మనం ఈ 6వ అధ్యాయంలో చూస్తున్న స్టోరీ ఏంటంటే, ఈయన అయిపోయింది, సౌలు ఎమ్మడెమ్మించడం అయిపోయింది, ఆయన్ని చంపేయడానికి ట్రై చేయడం అయిపోయింది, సౌలు చనిపోవడం కూడా అయిపోయింది. చనిపోయిన తర్వాత జూడా అనే ట్రైబ్కి ఆయన రాజుగా అయ్యి అక్కడి నుంచి 10 ఏళ్ల పాటు ఆయన పరిపాలించిన తర్వాత ఈ మొత్తం ఇజ్రాయెల్కి ఆయన రాజుగా నియమింపబడ్డాడు.
అప్పుడు జరిగిన సన్నివేశం ఇది 6వ అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఆయన రాజ్యాన్ని మొత్తం పొందుకున్న తర్వాత మొట్టమొదట చేస్తున్న పని ఏంటి? ఒక 30,000 మందిని ఒక దగ్గరికి చేర్చి ఏం చేస్తున్నాడంటే దేవుడి యొక్క మందసాన్ని, అంటే ఆ ఆర్క్ ఆఫ్ ద కవెనెంట్ని జెరూసలేంలోకి తేడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఇక్కడ మనం కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చూస్తున్నాం. అబినడాబ్ అనేవారు ఎవరంటే ఈ పాలస్తీను దేశస్థులు, ఫిలిస్తీయులు ఈ ఇజ్రాయేల్ జనాంగాన్ని ఓడించేసి వాళ్ళని హతమార్చి ఏం చేస్తారంటే ఈ ఆర్క్ ఆఫ్ ద కవెనెంట్ పట్టిపోతారు వాళ్ళు. ఎందుకని? వాళ్ళందరికీ అర్థమైపోయింది, మిగతా దేశస్తులు అందరికీ అర్థమైపోయింది ఈ ఆర్క్ ఆఫ్ ద కవెనెంట్ వీళ్ళ దగ్గర ఉంది కనుక మాత్రమే వీళ్ళు విజయాన్ని పొందుకోగలుగుతున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కానీ అది తీసేసామనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఓడిపోతారు అనే విధమైన మనస్తత్వం కలిగి ఉన్నారు. ఎందుకని? ఈ చెరబిమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మధ్యన దేవుడి యొక్క సింహాసనం ఉంది, ఆయన అందు మీద నివసిస్తూ ఉన్నాడు. అందువలన ఆ యొక్క ఆర్క్ ఆఫ్ ద కవెనెంట్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళకి విజయం, దీవెన, అభివృద్ధి, సమృద్ధి అన్నీ కలుగుతున్నాయి. అయితే ఈయన ఏం చేస్తారంటే ఇదంతా వెళ్తారు. ఈవెన్ ఈ స్టోరీ లైన్లో చూసామనుకోండి, ఆర్క్ ఆఫ్ ద కవెనెంట్ తీసుకెళ్ళాలి. ఆ ఫిలిస్తీన్లు ఏం చేస్తారు? డేగాన్ అనే ఒక విగ్రహాన్ని ముందర పెడతారు, తీసుకెళ్ళి ఒకరోజు పెట్టిపోతారు, రెండో రోజు వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. రెండో రోజు ఉందని మళ్ళీ నిలబెట్టేసి రెండో రోజు వెళ్ళి వస్తారు, వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ పడిపోయి ఉంటుంది. మూడో రోజుకి వచ్చేటప్పుడు ఎలా అయిపోతుంది అంటే తల తగ్గిపోయి కింద పడి ఉంటుంది. సో అందువల్ల ఈ రోజు కూడా ఆ డేగాన్ టెంపుల్లో ఆ థ్రెషింగ్ ఫ్లోర్ మీద నడవరు, అదేంటి గర్భగుడి అంటారు చూడండి, అందులో నడవరు అనే విధమైన మాట రాయబడి ఉన్నది ఇందులో. వాళ్ళు చూస్తారు, ఇదేంట్రా బాబు, వీళ్ళు మనకి ఏదో నష్టం కలగడం కాదు, మనకు లాభం కలుగుతుందని తెచ్చుకుని దీన్ని, మనకు నష్టం కలగడమే కాదు మన దేవుణ్ణి పడగొట్టేస్తున్నాడు ఈయనతో మనకు వర్కౌట్ అవ్వదు అంటే చాలా రకమైన ప్లేగ్స్, వాళ్ళకి చాలా డిస్కంఫర్ట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది ఫిలిస్తీన్లకి. భరించలేక ఒరే బాబు మన వల్ల కాదు ఇది అని చెప్పి పంపిస్తారు. ఎట్లా పంపిస్తారు? కాట్లో పెట్టి, 2 ఎడ్లకి కట్టిన కాట్లో పెట్టి దాన్ని ఆ ఇజ్రాయెల్ వైపు డైరెక్షన్లో పెట్టి వదిలేస్తారు దాన్ని. అది వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది కొని అబినడాబ్ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి అవుతుంది. సో ఆ రోజు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని తీసుకొచ్చి ఆయన ఇంట్లో పెడతారు. మనకి ఇంచుమించుగా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక 70 సంవత్సరాల పాటు అప్పటి నుంచి ఆ కాట్లో పెట్టి వాళ్ళు పంపించినప్పటి నుంచి మొదలుకొని ఈరోజు దావీదు మళ్ళీ దాన్ని టచ్ చేసేంత వరకు అబినదాబ్ ఇంట్లో ఉన్నట్టుగా మనకు వాక్యం చెప్తా ఉంది. వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇంచుమించుగా ఒక 10 సంవత్సరాల పాటు అది శామ్యూల్ రెయిన్లో అంటే ప్రాఫిట్గా ఉన్నగా జరిగింది. ఒక 40 సంవత్సరాల పాటు సౌల్ రాజుగా ఉన్న సమయంలో అది అక్కడ ఉంది. తర్వాత మరి ఇంకొక 10 సంవత్సరాలు మన దావీదు జూడాకి కింగ్ అయిన తర్వాత అయినట్టుగా ఇంచుమించుగా ఒక 70 సంవత్సరాల పాటు అది ఆ ప్రాంతంలో ఆ ఇంట్లో ఉన్నట్టుగా దావీదు గ్రహిస్తాడు. విషయం ఏంటంటే అబినదాబ్ కుటుంబాన్ని దేవుడు అత్యధికంగా దీవిస్తున్నాడని, ఆ ప్రాంతాన్ని దీవిస్తున్నాడని గమనించి ఏం చేస్తాడంటే ఈయన రాజు అవ్వగానే ఆ దీవెన ఆ కుటుంబం మీద మాత్రమే ఉండిపోకూడదు, మొత్తం రాజ్యం మీదకి రావాలనే ఉద్దేశంతో ఇజ్రాయేల్ జనాంగంలోకి ఆ జెరూసలేం తీసుకురావాలి అనే ఉద్దేశంలో ఆయన సిటీ ఆఫ్ డేవిడ్ అనే పేరు కొలుగుంది ఆ రోజున జెరూసలేం, అక్కడ తెచ్చుకోవాలనే ఆశతో స్టార్ట్ చేసిన ఫెస్టివల్. ఏం చేశాడు? 30,000 మందిని దగ్గర తీసుకొచ్చాడు. ఇందులో మనం ఎందుకు గమనించమని అడుగుతున్నానంటే దేవుడు ఇచ్చే దీవెనలు దావీదుకు వలె మనకి ఇవ్వాలి అంటే మనం దావీదు పోలి జీవించగలిగితే అటువంటి దీవెనలు మనం పొందుకోగలుగుతాం అన్నది మన కాన్సెప్ట్ ఇవాళ. ఎందుకంటే దావీదు ఊరని ఇచ్చేది దేవుడికి ఇచ్చే దీవెనలు దావీదుకి ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకమైన కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. ఆ రోజు గొలియాతు దగ్గర యుద్ధం చేయడానికి ముందుకెళ్ళేటప్పుడు 5 అడుగులే ఉన్నాను నేను, ఆయన ఎలా కొడతాను అని అనుకోలేదు. వీడెవడీడు నా నిజమైన జీవించే దేవుడి గురించి మాట్లాడడానికి వీడు వచ్చి మాట్లాడడానికి వీడు ఇటువంటి కుక్కను మనం ఇది చేస్తున్నామా అని చెప్పి 3 రాళ్ళు పట్టుకుని వెళ్తాడు ఆయనకి ఎదురుగా. ఆయన ఆకారం చూడలేదు, అక్కడ ఉన్న సైన్యాన్ని చూడలేదు, ఇతని యొక్క క్వాలిఫికేషన్ చూడలేదు. ఎందుకంటే హీఈస్ నాట్ అన్ ఆర్మీ సోల్జర్, హీఈస్ నాట్ ఎ సోల్జర్. షెపర్డ్ బాయ్ లాగా ఉన్నవాడు ఆహారం ఇవ్వడానికి యుద్ధానికి వెళ్తే వాళ్ళు పంపిస్తారు. ఆయన చూసి గొడవ అవుతుందిరా బాబు నువ్వు వెళ్ళిపో అని అడిగితే వాడెవడ కొంచెం మనం భయపడిలా ఉండడం ఏంటి అని చెప్పి హీ గోస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అండ్ హీ విన్స్ ద వార్ దేర్. అటువంటి మనస్తత్వం కలిగిన వాడు దావీదు. ఇంకొక విధంగా చూస్తే దేవుడు అభిషేకించాడు గనుక సౌలు మీద చెయ్యి ఎత్తలేదు, చంపేయగలుగుతాడు.
సౌలుని చంపేయడం పెద్ద కష్టం కాదు. సింహాలని ఈ ఎలుగుబంట్లని చేతులతో ఉట్ట చేతులతో చంపేసేవాడంట. గుర్రం గాడిదల యొక్క ఈ దంతాలు ఉంటాయి చూడండి, ఈ సైడ్ ఈ ఆ జాతో చంపేసేవాడంట వెళ్ళి. అంత బలశాలి, ధైర్యవంతుడు. సౌలుని చంపడం కష్టమా? ఒకే ఒక విషయం, అతను దేవుడిచే అభిషేకింపబడిన వాడు గనుక చెయ్యట్లేదు. అది ఇంకో లక్షణం. మూడవదిగా మనం చూస్తే దేవుడు అంటే అమితమైన ప్రేమ. దేవుడు అంటే అమితమైన ప్రేమ. ఎందుకంటే ఆయన జీవితంలో ఒకటి అనుకున్నాడు అంతే, నేను దేవుణ్ణి ఆశ్రయించి జీవిస్తాను. నేను ఒక అడుగు వేయాలన్నా, ఆ అడుగు ఆపాలన్నా నేను దేవుణ్ణి అడిగి ఆయన చిత్తానుసారంగా మాత్రమే నేను జీవిస్తాను అనేలాంటి మనస్తత్వం. ఆ మనస్తత్వం కలిగిన వాడు ఈరోజు ఏం చేస్తున్నాడంటే, దేవుడు ఎక్కడైతే సింహాసనం మీద ఆ రెండు చెరబిమ్స్ మధ్యన ఆయన నివసిస్తూ ఉన్నాడో ఆ నివాస స్థలాన్ని తన రాజ్యంలో అత్యధికమైన స్థానంలో పెట్టుకోవడానికి తెచ్చుకుంటున్నాడు ఈ రోజున. ఎంత గౌరవంగా దేవుడి యొక్క నామాన్ని ఘనపరిచేలాంటి ఒక సన్నివేశం. నాకు చాలా ట్రై చేశాను, పిక్చర్స్ దొరుకుతాయేమో లేదంటే ఏదైనా వీడియో దొరుకుతుందేమో మీకు చూపించడానికి, కానీ చూసాను కానీ చాలా ఓల్డ్ క్వాలిటీ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి కానీ ఐ కుడ్ నాట్ గివ్ ఇట్. కెన్ యూ ఇమాజిన్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ ద కింగ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అ ప్లేస్ విత్ 30,000 పీపుల్, 30,000 మంది తనతో పాటు తీసుకుని వెళ్ళి వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు, రకరకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. డేవిడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ మ్యూజిషియన్, తెలుసు కదా. అటువంటి అందరిని తీసుకొని తరలి వెళ్ళి ఆ మందసాన్ని తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు. ఇస్తూ ఉంటే మనం ఒకసారి చూద్దాం 5వ వచనంలో ఏమైందండి. ఎడ్లకు కాలు జారినందున ఉజ్జా చేయి చాపి దేవుని మందసమును పట్టుకొనగా యెహోవా కోపము ఉజ్జా మీద రగులుకొనెను. అతడు చేసిన తప్పును బట్టి దేవుడు ఆ క్షణమందే అతని మొత్తగా అతడు అక్కడనే దేవుని మందసమునొద్ద పడి చనిపోయాడు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఉజ్జా అనేవారు ఎవరు? అబినదాబు యొక్క కుమారులు అని రాయబడి ఉంది. కానీ అబినదాబు కుమారులు అనడానికన్నా ఆయన గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంది. నేను మూసే చూడండి, ఆ ప్లేస్ చూడు కొద్దిగా. ఇలా వచ్చాను బ్రదర్, ఇలా వచ్చాను. ఇలా అబినదాబు వయసుతో మనం చెక్ చేసామనుకోండి, ఆయన కుమారులు అవ్వచ్చు లేదా గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ కూడా అవ్వే అవకాశం ఉంది మనకి కొద్దిగా. సో అందువల్ల మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పలేం అది కుమారుల లేదంటే గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ అన్నది. ఉజ్జా మరి అహాయో వీళ్ళిద్దరూ కూడా దేవుని యొక్క అబినదాబు యొక్క ఇంటికి సంబంధించిన వారు. ఐదర్ ఇట్ కుడ్ బి సన్స్ ఆర్ గ్రాండ్ సన్స్, వీ డోంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. బట్ ఇక్కడ ఆ మాట యూజ్ చేసిన విధంగా ఏంటంటే సన్స్ అనే మాట వాడాడు, కానీ కుటుంబ సభ్యులుగా లేదంటే గ్రాండ్ సన్స్గా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ ద ఏజ్ అబినదాబ్ ఈజ్. ద అదర్ పాసిబిలిటీ ఈజ్ ఆయన ఏజ్ ప్రకారంగానే మనం అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అబినదాబ్ ఏజ్ ఎంత ఉన్నానో ఆయన పెళ్లి చేసుకుని కుమారులు కానీ అవకాశం ఆ రోజుల్లో ఉండేది. సో ఎంతమంది భార్యలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి, అందువల్ల మనకు తెలియదు. బట్ దెన్ ఇప్పుడు ఎందుకు మనం ప్రత్యేకంగా గమనించాల్సి వస్తుందంటే, ఉజ్జా అనేవాడు ఆ యొక్క మందసం వారి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు పుట్టునుంటాడు. ఆ మందసం ఆ ఇంట్లో ఉందన్న విషయం తెలిసి ఉండి అలాగే పెరుగుంటాడు. అంటే దానికి ఇచ్చే ఆ ప్రత్యేకత, దానికి ఇచ్చే ఆ రెఫరెన్స్ తెలిసినవాడు. అందుగురించే ఆ యొక్క కుటుంబ సభ్యుడైన వాళ్ళిద్దరే ఆ యొక్క మందసాన్ని ఆ కాట్లో నూతనమైన ఒక కాటు తీసుకుని దాంట్లో వెళ్తూ ఉంటే దాన్ని నడిపించుకుంటా తీసుకెళ్తున్నారు వీళ్ళు. ఆ థ్రెషింగ్ ఫోల్డ్ దగ్గర వచ్చేటప్పటికి ఆ ఆవు స్టంబుల్ అయ్యేటప్పటికి అది పడిపోతాదేమో అన్న రెఫరెన్స్తో చెయ్యడ్డు పెడతాడు. పెట్టగానే దేవుడి యొక్క ఉగ్రత అతని మీదకి వచ్చి హీ వాజ్ స్ట్రైక్ డౌన్ టు డెత్, చనిపోతాడు. 30,000 మందిని తీసుకుని అంత ఆర్భాటంగా వెళ్తూ ఉంటే చెప్పాలంటే ఆ కుటుంబానికి చాలా ప్రాముఖ్యమైన వాడు, దావీదుకు కూడా ఇష్టడు, చనిపోవడం అలా చూసి దావీదుకి చాలా బాధ కలుగుతుంది. ఓకే, మనం వచ్చిన నెక్స్ట్ వచనం చదవండి, 8వ వచనం నుంచి 8వ వచనం చదవండి. యెహోవా ప్రాణోపద్రవము కలుగజేయగా దావీదు వ్యాకులపడి ఆ స్థలమునకు పెరేజుజ్జా అను పేరు పెట్టెను. ఓకే, దానికి అదే పేరు.
దావీదు ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఏమైందంటే దెన్ డేవిడ్ వాజ్ యాంగ్రీ బికాస్ ద లార్డ్స్ wrath had broken out against Uzzah, and to this day the place is called Perez Uzzah. ఈ యాంగర్ అనే మాట కూడా చెప్తున్నాను, ఇట్స్ రాంగ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఆయన డిస్ట్రెస్ అయ్యాడు, ఆవేదన పొందుకున్నాడు, బాధ ఆవేదన. ఎందుకంటే ఇంతమందిని ఇంత ఆర్భాటంగా తీసుకెళ్దామని అనుకున్నప్పుడు ఇదేంటో ఎలా జరిగింది. చాలాసార్లు జరుగుతుందండి ఇది, ఇండియాలో కూడా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంటావో. మంచిగా పెళ్ళికి కావాల్సిన విషయాలు అన్నీ సిద్ధపడి చేసేటికి పుసుక్కుమని గ్రాండ్ మదర్ చనిపోద్ది. ఇదేంట్రా పెళ్ళికి అంటే పొద్దున్న తెల్లారితే పెళ్ళి, రాత్రి గ్రాండ్ మదర్ చనిపోద్ది. ఇంక ఇప్పుడు తప్ప ఇంక ఇప్పుడు టైం దొరకలేదు అనిపిస్తుంది. అన్నీ ఆపుకుని మళ్ళీ దాన్ని రీస్కెడ్యూల్ చేసుకోవాలి. అటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ పొందుతున్నాడు ఈ రోజున దావీదు, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చనిపోవడం అన్నది. సో హీ హ్యాడ్ టు స్టాప్ వాట్ ఎవర్ హీ ఈస్ డూయింగ్. 2 reasons వై హీ స్టాపింగ్ దట్ టుడే. ఎందుకంటే ఒకటి, ఈ యొక్క అద్భుతమైన ఈ యొక్క ఏదైతే ఆయన చేయాలనుకుంటున్నాడో దాన్ని ఖచ్చితంగా దేవుడి యొక్క ఉగ్రత రావడం వల్ల అది డిస్టర్బ్ అయ్యింది. ఓకే, ఉజ్జా యొక్క ఉద్దేశం తప్పు కాదు, కానీ తప్పు జరగడం వల్ల అది ఖచ్చితంగా దేవుడి యొక్క ఉగ్రతకి అతను లోనైనాడు. రెండోది, ఇప్పుడు ఏదో మిస్టేక్ జరిగింది. దావీదు చాలా పర్టికులర్గా ఉండేవాడు. దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం ఏమేమి ఉంది, ఆయన చిత్తం ఏమేమి ఉంది అన్న విషయంలో చాలా పర్టికులర్గా ఉండే వ్యక్తి అతను. అందు గురించి ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ ఆపేయాలి. హీ స్టాప్డ్ ఇట్. దెన్ వాట్ డిడ్ హీ డూ? డేవిడ్ వాజ్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ దట్ డే అండ్ సెడ్, హౌ కెన్ ద ఆర్క్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఎవర్ కమ్ టు మీ? He was not willing to take the ark of the Lord to be with him in the city of David. Instead, he took it to aside to the house of Obed-Edom. ఆ యొక్క మందసాన్ని తీసుకుని ఏం చేస్తాడు? Obed-Edom అనే ఒక ఆయన దగ్గర పెడతాడు తీసుకెళ్ళి. ఇప్పుడు దీని తర్వాత 3 నెలల సమయాన్ని గడిచిన తర్వాత ఏం గమనిస్తాడంటే, ఓబేద్-ఈదోము యొక్క కుటుంబం దీవింపబడడం చూస్తాడు. 3 నెలల తర్వాత, అరే బాబు వీడు బాగానే దీవింపబడుతున్నారు అంటే దేవుడి యొక్క ఉగ్రత ఇక లేదు అన్న విషయం గమనించాడు. రెండోది ఏం గమనించాడంటే, ఏం మిస్టేక్ చేశాడో అన్న విషయం గ్రహింపులోకి వచ్చింది అతనికి. ఏంటంటే, ఈ నంబర్స్ 4:15లో ఏం రాయబడి ఉంటుందంటే, నంబర్స్ 4:15లో దేవుడి యొక్క మందసాన్ని తీసుకెళ్లాలంటే లేవీయుల కుటుంబం నుంచి మాత్రమే రావాలని, వాళ్ళు దాన్ని కూడా మందసాన్ని ముట్టుకోకూడదు, చెక్క దొంగలు లాంటివి, పొడుగు దొంగలు లాంటివి దాంట్లో పెట్టి వాళ్ళు భుజాల మీద మోసుకెళ్ళాలి. ఇలాగ కాటులో పెట్టికి తీసుకెళ్లే పద్ధతి అన్యులది. ఈ ఫిలిస్తీన్లు లేదంటే ఈ అన్యులు వాళ్ళ విగ్రహాలు కానీ, వాళ్ళ దేవుళ్ళు కానీ, వాళ్ళ పటాలు కానీ, వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎనీ డివైన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ ఏదైనా తీసుకెళ్ళాలంటే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎద్దులు కొండే కాట్లో పెట్టి తీసుకెళ్ళడం వాళ్ళ యొక్క ఆనవాయితీ. దావీదు ఏం చేశాడు? ఆ ఆనవాయితీని ఫాలో అయ్యి ఒక కొత్త కాటుని తీసుకుని దాంట్లో పెట్టి తీసుకురావడం చేశాడు. అది దేవుడికి ఉగ్రత కలిగించడానికి కారణం ఎప్పుడైందంటే ఆయన ఆజ్ఞను అతిక్రమించడం జరిగింది. అక్కడ వచ్చిన ఆజ్ఞ ఏంటి? ఒరే మీరు మందసాన్ని చూడకూడదు, తాకకూడదు, లేవీయులు మాత్రమే దాన్ని ముట్టుకోవాలా, దానికి ఏదైనా చేయాలంటే చెయ్యాలి. అది కూడా నాట్ బహిరంగంగా చేయకూడదు. They have to take the ark into the holies of the holies and then do whatever they need to do. They cannot open the ark of the covenant in front. ఇది రెండు కారణాలు ఉన్నాయి దీంట్లో. ఎందుకు చెప్పినా, ఒకటి ఆర్క్ని ఎందుకు చూడకూడదు? దేవుడి యొక్క ఆయన హీస్ ప్రెజెన్స్ ఈజ్ దేర్. One is the people will die looking at his presence, his glory. Okay. Second, he is against sin. పాపానికి చాలా వ్యతిరేకం దేవుడు. ఆయన అస్సలు బేర్ చేయలేడు పాపాన్ని. ఈ చుట్టుపక్కల ఆ ట్యాబర్నాక్లో ఉంది, ట్యాబర్నాక్లో ఆర్క్ ఆఫ్ ద కవెనెంట్ ఉంది. అక్కడికి వచ్చాడు అందరూ ఎవరు? పాపం చేసిన వాళ్ళు. ఎందుకు వస్తున్నారు అక్కడికి? పాపాన్ని తొలగించుకోవడానికి వస్తున్నారు. వస్తారు, బలి అర్పణలు ఇస్తారు, ఆ రక్తాన్ని వాళ్ళ మీద చిందించిన తర్వాత వాళ్ళు పాప విమోచన పొందుకుని వెళ్తూ ఉంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ పీపుల్ కమ్ అండ్ లీవ్ దెర్ సిన్ అపాన్ హిస్ ఫీట్ అండ్ గో అవే. ఆ పాపాన్ని కడుక్కుని పోయే పరిస్థితిలో దేవుడి యొక్క ఆయన గ్లోరీతో మనం చూసామంటే మనకు ప్రాణం ఉండదు. ఆ 2 కారణాల వల్ల ఖచ్చితంగా దాన్ని ఓపెన్గా ఆ యొక్క ఆర్క్ ఆఫ్ ద కవెనెంట్ని ఓపెన్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు ఉజ్జా చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే ఆ యొక్క ఆ ఆర్క్ని ముట్టుకోవడం అయితే, దావీదు చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే హీ డిడ్ నాట్ ఫాలో ద కమాండ్మెంట్. ఈ 2 విషయాలు గ్రహించాడు. తర్వాత ఏం చేస్తాడు? ఆఫ్టర్ 3 months హీ విల్ మేక్ ద హోల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ కమ్ విత్ హిమ్. మొదటిసారి 30,000 మంది తీసుకెళ్తాడు. రెండోసారి మొత్తం ఇజ్రాయెల్ జనాంగాన్ని అందరినీ తీసుకెళ్తాడు. తీసుకుని వెళ్ళి ఆయన లేవీయుల భుజాల మీద పెట్టుకుని తీసుకొస్తున్నప్పుడు అక్కడ మనం గ్రహింపులోకి తెచ్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ద వే హీ సెలబ్రేట్స్
ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇది బాప్టిస్ట్ సంఘాల్లో మాట్లాడామనుకోండి, వాళ్ళు చక్కగా బయట తీసుకెళ్ళి రాలేసి కొట్టేస్తారు. కెన్ వి డ్యాన్స్ ఇన్ ద చర్చ్ అంటే కొట్టేస్తారు వాళ్ళు, ఒప్పుకోరు. బాప్టిస్ట్ సంఘాల్లో డ్యాన్స్ వేస్తానంటే ఒప్పుకోరు వాళ్ళు. సో దావీదు చేస్తున్న ప్రవర్తన అంటే ఇదేంటండి, మనం దేవుడి యొక్క ప్రెజెన్స్లో డ్యాన్స్ చేయడం తప్ప అంటే ఖచ్చితంగా కాదు. అప్పటికే చాలా అకేషన్స్లో మనం అది గమనించి ఉన్నాం. ఎందుకు ఇజ్రాయెల్ జనాంగాన్ని ఆ ఈజిప్ట్లో నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చేటప్పుడు మోషే వాళ్ళు ఇలాగే తంబురు సితారాలతో వాళ్ళ వాయిద్యాలతో డ్యాన్స్ చేసుకుంటూ వస్తారు ఆనందంలో. వాళ్ళు బయటకు వస్తుంది, దే ఆర్ గెటింగ్ దట్ ఫ్రీడమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ బాండేజ్. అలాగా తర్వాత ఈ యొక్క మందసాన్ని అప్పుడు ట్యాబర్నాక్లో పెట్టినప్పుడు, మోషే ఉన్నప్పుడు అప్పుడు చేస్తారు అలాగే. సో ఎవ్రీ టైమ్ దే సెలబ్రేట్ పాస్ ఓవర్, దే సెలబ్రేట్ ఇన్ దిస్ వే. కానీ దీంట్లో ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఒక షెపర్డ్ బాయ్ కాదు డ్యాన్స్ చేస్తుంది, ఈరోజు ఒక రాజ్యానికి ఉన్న రాజు. మనం కూడా షెపర్డ్ బాయ్స్లో ఉండే పరిస్థితి చాలాసార్లు ఉంటుంది లైఫ్లో. కానీ ఏ రోజైతే మన దేవుడు అత్యధికమైన దీవెనలతో ఉన్నత స్థితుల్లో మనం పెడతాడో, అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుద్దంటే డిగ్నిటీ పెరిగిపోద్ది మనలో. అంటే నా ఉద్దేశం చొక్కాలు పక్కన పడేసి డ్యాన్స్లు ఏమని కాదు. వెన్ వీ హ్యావ్ టు హంబుల్ బిఫోర్ ద లార్డ్, వీ షుడ్ నాట్ కాంప్రమైజ్, వీ షుడ్ నాట్ గివ్ అప్, వీ షుడ్ నాట్ థింక్ ట్వైస్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ అవర్ సెల్వ్స్ డౌన్. దేవుడి ఎదుట దావీదు అలా డ్యాన్స్ చేయడంలో అంటే, ఆయన ఒక చిన్న గదిలో నించుని ఆయన మందసాన్ని పెట్టి ఆయన ముందు డ్యాన్స్ చేయలే, మొత్తం రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నిలబెట్టాడు. వాళ్ళందరి ముందర నిలబడి ఆ యొక్క ఆ ఆర్క్ ఆఫ్ ద కవెనెంట్ని తీసుకెళ్తున్నప్పుడు, అంటే దేవుడిని ఆయనతో పాటు తీసుకెళ్తున్నాడు అనే మాట మాట్లాడే కన్నా ఆహ్వానిస్తున్నాడు. అయ్యా మీరు రండి, మా రాజ్యంలో మీరు నివసించండి, మీది మీ రాజ్యం, దిస్ ఇస్ యువర్ ఫుడ్ స్టూల్ అనే విధమైన ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ జనాంగానికి ఇస్తున్నాడు. హీ స్టాండింగ్ యాజ్ అ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ గాడ్. మనం చాలాసార్లు ఏం చేస్తామంటే, దేవుడి యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్గా ఉండకుండా ప్రెజెంటర్స్గా ఉంటుంటాం. ఎలా అంటే, దేవుడు చాలా మంచోడని అందరు సంఘస్థల ముందు మాట్లాడి పక్కకి వెళ్ళిన తర్వాత వీ విల్ జస్ట్ ఫర్గెట్. ఎలాగా కోకోకోలా యాడ్ ఇస్తారు చూడండి, యూ హ్యావ్ టు డ్రింక్ దిస్. అది ఎలాగుంటుందంటే, థమ్స్అప్ కోకోకోలా యాడ్ ఇచ్చేవాడు, ఇది మీరు తాగాలి, ఇది మీ హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిదని చెప్పేదారు. అది అయిపోయిన తర్వాత యాడ్ కట్ అని చెప్పిన తర్వాత అది తాగడాడు, మంచిని తాగుతాడు, పాలు తాగుతాడు, ఇంకేదైనా చేస్తాడు తప్ప కోకోకోలా తాగాడు. ఎందుకంటే తాగు కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు దాకా. హీఈస్ జస్ట్ ఎ ప్రెజెంటర్, హీఈస్ ప్రెజెంటింగ్ ఇట్ టు యూ, యూ టేక్ ఇట్. ఓకే, రిప్రజెంటర్ అలా ఉండకూడదు. హీ విల్ బీ డూయింగ్ దట్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్. అది దేవుడి జనుల ముందు ఉన్న జనుల ముందు లేకపోయినా కూడా హీ విల్ స్టిల్ రిప్రజెంట్ గాడ్. ఇక్కడ దావీదు చేసిన పని ఎటువంటిదంటే, ఆయనకి తన జీవితంలో ఇంకా ఎవరు ఎక్కువ కాదు అని చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ. హీఈస్ గివింగ్ ద మోస్ట్ హైయెస్ట్ ప్లేస్ టు లార్డ్. దానివల్ల మనకు మిగతా స్టోరీ అంతా ఆల్రెడీ నిజమ్మ చదివింది. దాంట్లో మనకు అర్థమయ్యేసిన విషయం ఏంటంటే, తన భార్య అయిన మిఖాయేలు ఓ విధంగా ఆయన అవమానిస్తుంది, ప్రశ్నిస్తుంది, అన్నీ చేస్తుంది. కానీ దావీదు ఒకటే మాట అంటున్నాడు, నేను దీనికన్నా అన్డిగ్నిఫైడ్ కావడానికి నాకు హెజిటేషన్ లేదు. ఐ కెన్ బికమ్ మోర్ అన్డిగ్నిఫైడ్ బిఫోర్ ద లార్డ్ జస్ట్ టు గ్లోరిఫై హిమ్. మన జీవితాల్లో మనం చేసే పనులు దేవుడికి మహిమ కలుగుతున్నాయా లేదా మొట్టమొదటిగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. కలుగుతుంటే దావీదు లాంటి దీవెనలు మనం పొందుకుంటాం. తర్వాత మన జీవితంలో మనం దావీదులాగా అన్ని విషయాల్లో కూడా దేవుడికి మొదటి స్థానం ఇస్తున్నట్టయితే దావీదు లాంటి దేవుని మనం పొందుకుంటాం. తర్వాత ఏ విషయంలోనైనా ఆయన చిత్తానికి మనం లోబడుతున్నామా, ఈ 3 విషయాలు కానీ జాగ్రత్తగా గమనించగలిగాం అనుకోండి, దావీదు లాంటి దీవెనలు మనం ఖచ్చితంగా పొందుకుంటాం. ఈ యొక్క విషయంలో దావీదు యొక్క జీవితానికి సంబంధించి ఎన్నో కష్ట సుఖాలు ఉన్నాయి. చాలా లోతైన ప్రాబ్లమ్స్ ఆయన ఫేస్ చేశాడు. ఆల్మోస్ట్ ఫర్ అన్ ఇయర్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ స్పాన్ సౌల్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎక్కడ ఉన్నాడు తెలుసా? కేవ్స్లో ఉన్నాడు. కేవ్స్. ఆహారం సరిగ్గా ఉండదు, నిద్ర సరిగ్గా పట్టదు అక్కడ. హీఈస్ కంప్లీట్లీ డిస్ట్రెస్డ్ ఫర్ హిజ్ లైఫ్. ఎవడు ఎప్పుడు ఎలా వచ్చి చంపేస్తాడో తెలీదు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో జీవించిన వాడు అప్పుడు దేవుని ఓడిచిపెట్టలేదు. ఇవాళ రాజు అయ్యాడు, తనకి పెద్ద భవనం, తనకు సొంత ప్యాలెస్ ఉంది. తర్వాత హీ ఈజ్ అట్ ద హైయెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్, తనకు ఎంత పెద్ద ఆర్మీ. తర్వాత చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో ఉన్న ఏ దేశస్థులైనా కూడా భయపడేలాంటి రాజు దావీదు. ఇప్పుడు కూడా దేవుడి విషయంలోకి వచ్చేటప్పటికి అదే మొదటి స్థానంలో దేవుడు పెట్టడం జరిగింది.
సో అందువలన మన జీవితంలో మనం పొందుకునే దీవెనలు దేవుడి నుంచి వస్తున్నవి గమనిస్తూ ఆ పొందుకున్న దీవెనలకు ఆయనకు మహిమ కలిగే విధంగా మనం జీవించగలిగితే అవి అత్యధిక దీవెనలుగా, ఇంకా దీవెన పైన దీవెనగా ఆయన మనకిస్తూ ఉంటాడండి. దయచేసి మనం ఈ పాట పాడుకుందాం. ఏం సంగతి? ఓకే, పాడే యంత్రం పెడుతుందమ్మా నాకు. అడుగుతున్నాను కదా. మళ్ళీ లేచి నిలబడదాము, అందరూ లేచి నిలబడదామమ్మా. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. వస్తుంది కదా నా వాయిస్, వస్తుందా? హల్లెలూయా. ఎంత కావాలని లేవట్లేదు. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతూనయ్యా, నీవే నీవే నా రాజువయ్యా. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. కొండలలో అడవులలో ఎడారులలో, కొండలలో లోయలలో, అడవులలో ఎడారులలో నన్ను గమనించినావా, నన్ను నడిపించినావా, నన్ను గమనించినావా, నన్ను నడిపించినావా. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతూనయ్యా, నీవే నీవే నా రాజువయ్యా. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతూనయ్యా, నీవే నీవే నా రాజువయ్యా. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. ఎలా పడతా తెలియదు నాకు, ఇది ఎలా పడతా తెలియదు నాకు. అవమానించగా అన్యులేనను అపహసించగా, ఆత్మీయే నన్ను అవమానించగా అన్యులేనను అపహసించగా, అండ నీవైతివయ్యా, కొండ నీవే యేసయ్యా.
అండ నీవైతివయ్యా నా కొండ నీవే యేసయ్యా 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 నిన్నే నిన్నే మే కొలుతూనయ్యా నీవే నీవే నా రాజువయ్యా నిన్నే నిన్నే మే కొలుతూనయ్యా నీవే నీవే నా రాజువయ్యా యేసయ్యా 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 అమ్మా ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రార్థన చేసుకుని ఆశీర్వాదం తీసుకుందామమ్మా. మహోన్నతుడా, సర్వశక్తిమంతుడా, నీ ఘనమైన నామానికి వేలాది వందనాలు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు. నీ కృపను బట్టి నాయన తండ్రి, ఈ వారమంతా మమ్మల్ని సజీవ లెక్కలో ఉంచి మమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించి నాయన ప్రభువా అభివృద్ధిలో ఉంచినందుకు మీకే వేలాది వందనాలు. మీ కృపను బట్టి నాయన తండ్రి, ఈరోజు మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానం బట్టి మీకు వందనాలు. నీ ఆత్మ ద్వారా ఈ యొక్క ఆరాధన మీరు నడిపించినందుకు మీకు వందనాలు ప్రభువా. ఈరోజు మా సంఘంలో మీరు తోడుకొచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి జీవితాన్ని బట్టి, ఆత్మను బట్టి మీకే వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము ప్రభువా. మిమ్మల్ని తట్టిన వారు, మిమ్మల్ని తాకిన వారు నాయన ప్రభువా మార్పు చెందకుండా ఉండగురు ప్రభువా. అందువల్ల నాయన తండ్రి మహిమ మీలో ఉంది. మీ మహిమను మేము పొందుకున్నాయన తండ్రి మా జీవితాలు మార్చుకోవటానికి, మీ యొక్క నామాన్ని ప్రచురపరిచే విధంలో, మహిమపరిచే విధంలో మేము ఏమాత్రం వినదీయకుండా నాయన తండ్రి మమ్మల్ని నడిపించమని, ఈ సంఘాన్ని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించమని నాయన ప్రభా. ఈరోజు మీరు మీ కృపను బట్టి నాయన తండ్రి మా యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ నుంచి నాయన ప్రభా మీరు ఇస్తున్న దీవెనలు బట్టి, ఇచ్చిన కానుకని మీరు నూరంతులు దీవెనగా మార్చమని, ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఉన్న తెలుగు వారికి నాయన తండ్రి నీ వాక్యాన్ని ప్రచురపరిచే విధంలో ఈ యొక్క సంఘాన్ని మీరు వాడుకుని ఆశీర్వదించమని కోరుకుంటున్నాము. అలాగే నాయన తండ్రి ప్రభువా, మరి నాయన తండ్రి మన మధ్యనున్న ప్రతి ఒక్క సంఘస్థుడికి నాయన ప్రభువా వారి జీవితాల్లో కావలసిన ప్రతి ఒక్క అవసరతలో మీరు దీవెనగా మార్చమని, తోడై ఉండమని నాయన ప్రభువా, వారు మిమ్మల్ని ఆశ్రయించి జీవించగలిగిన జీవితాలు ఇమ్మని ప్రభువా, వారి జీవితాన్ని బట్టి నాయన తండ్రి ప్రభువా మీరు ఇస్తున్న దీవెనలు బట్టి నాయన తండ్రి మీ నామం మహిమపరే విధంగా, మేము నీ నామాన్ని ఘనపరిచే విధమైన పరిస్థితులు ఇమ్మని నాయన ప్రభువా మిమ్మల్ని బతిమాలి వేడుకుంటున్నాం నాయన. మీరు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ, అయ్యా యేసయ్యా మీరు సిలువలో కార్చిన రక్తాన్ని, చేసిన త్యాగాన్ని మేము మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ యేసయ్య అతి శ్రేష్టమైన నామంలో అడిగి బతిమాలి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్. అమ్మ ఆశీర్వాదం తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మని సహవాసం కూడి వచ్చిన మనందరికీ సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక. ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఏం చాలా టైం పట్టినట్టు అనిపించింది ఏంటి? ఓకే ఓకే. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Praise the Lord, brother. Finally, after 4 weeks we are meeting. అదే చెప్తుంటారు పాస్టర్ మీ గురించి పాపం.